Namaste and warm welcome to all our lovely parents. I'm Shailaja Dogiparthi, founder director of All Green Fields Play School and Daycare. This is not just a meeting. This is the beginning of a beautiful partnership between parents and teachers, between home and school, and most importantly, between two people who care deeply about your child, you and me. You might have wondered, confused. సో మెనీ పేరెంట్స్ ఈ డౌట్ అందరికి వచ్చే ఉంటుంది. అసలు ప్రీ స్కూల్ అవసరమా? వై షుడ్ ఐ పుట్ మై చైల్డ్ ఇన్ ప్రీ స్కూల్? వై నాట్ సెండ్ దెమ్ స్ట్రైట్లీ టు గ్రేడ్ 1 అని అనుకున్నారా? లెట్ మీ టెల్ యూ, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ ఆఫ్ యువర్ చైల్డ్స్ లైఫ్ బికాస్ దే ఆర్ ద everything matters in life. Walking, talking, understanding, expressing, bonding is built in the first 6 years. So give yourself a pat on the back. You have made the right choice by joining AGF, the brain development expert. Our philosophy at AGF, we are not just teachers, we are brain builders, joy givers, and safe space creators. Our philosophy is called Little Learns Learning. That means we design everything from classroom to activities to the curriculum from your child's point of view. We don't ask how fast you can write, they can write. We ask how deeply can they feel, how freely they can think. Our approaches is our curriculum based on play based curriculum, story based curriculum, brain based curriculum, emotionally enriching. We follow EYFS curriculum with ELF framework, India's NEP 2020 and NCF 2022, stream learning, toy pedagogy and experimental learning. At AGF, we don't just prepare children for school, we prepare them for life. Everything we do, from planning lessons to setting up classrooms, begins and ends with your child's development. You have made the right decision. Dear parent, you choose in a best place that respects and protects childhood. Brain development. Why early years matter most? NEP 2020, the government tells us 80% of the cumulative brain development happens before age 6. Maria Montessori said the first 6 years are more important than all the years that follow. You may be thinking higher education is important, PGs are important, high schools are important. Of course it is. This stage lays the foundation for your child's future. At AGF, we build brains through play, songs, movements, stories, languages, emotions and gentle routines. చాలా మంది అడిగేవాళ్ళు, ఏంటండి ప్లే బేస్, ఎప్పుడు ప్లే అయినా అసలు మా వాళ్ళు రాస్తున్నారా రాయట్లేదా అని చెప్పేసి. Yes, with play, with dance, with emotions, with gentle routines, we build kids' brains. ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం కదా, మన పిల్లలు చాలా షార్ప్గా ఉండాలి, అందరికంటే షార్ప్గా ఉండాలి, మనం ఏం చెప్పినా వినాలి అని అందరు పేరెంట్స్ అనుకుంటాం. వాళ్ళు త్వరగా గ్రాస్ చేయాలి, మంచి బిహేవియర్ ఉండాలి అని. వీటన్నిటిని ఎవరు లీడ్ చేస్తారు, ఎవరు టీచ్ చేస్తారు? ఎస్, ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఉంది మన బ్రెయిన్ లో, దట్ ఈస్ ద హిపోకాంపస్. The hippocampus helps your child's learning, remember and managing emotions. దానికి it doesn't work well under stress. 2 types of stress ఉన్నాయి అన్నమాట. What are the two types of stress? ఒక స్ట్రెస్, మనం న్యూ ఫ్రెండ్స్తో కలవడం కానివ్వండి, కొత్త వాళ్ళతో కలిసి వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారో ఏంటో అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటాము. అదొక యాంగ్జైటీ ఉంటుంది. కొత్త స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వటం, కొత్త ఫ్రెండ్స్, దిస్ ద గుడ్ స్ట్రెస్ ఓన్లీ. అది మనం కానీ పిల్లలు కానీ మేనేజబుల్, పిల్లలు కూడా మేనేజ్ చేసేస్తారు ఆ స్ట్రెస్ని. కానీ
టాక్సిక్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. మనం పిల్లల్ని షౌట్ చేస్తాము, కంపారిజన్స్ లేబుల్ చేస్తూ ఉంటాం. పేరెంట్స్ మనకు అసలు పేషెన్స్ ఉండదు అనమాట. అప్పుడు కనెక్షన్స్ ఎలా బిల్డ్ అవుతాయి? బట్ హియర్ at AGF we follows a zero tolerance policy. No shouting, no comparisons, no labeling, only love, patience and connection. మా టీచర్స్ అందరూ బ్రెయిన్ బేస్డ్ లో ట్రైన్ టీచర్స్ అన్నమాట. I want my parents also understand what is the importance of brain based learning. Let's protect brains together. How we are brain builders at AGF. At AGF Play School, we proudly say we are a brain builders. Imagine this. A child's brain is like a little garden. Every smile, every story, every word is like sunlight and water. We don't just teach ABCs. We grow brains with love, care and science. How? We follow brain science. 80% of brain growth happens before age 6. We create safe classrooms. The hippocampus does not grow under stress. So, we don't shout, we don't compare, we don't punish. Instead, we build calm, joyful spaces. We teach through play and real experiences. Toy build logic, stories build imagination, pouring water builds math, painting builds creativity. We care for emotions too. Every child is seen, heard, valued. That's why we say we build brains, we build hearts, we build confidence, we build connections. How plant will grow? ఎలా గ్రో అవుతుందండి ప్లాంట్? క్లీన్ వాటర్ ఇవ్వాలి, గుడ్ సాయిల్ ఇవ్వాలి, సన్లైట్ ఇవ్వాలి. కోక్ పోస్తే ప్లాంట్ గ్రో అవుతుందా? లేదు పిజ్జాలు బర్గర్లు వేస్తే ప్లాంట్ గ్రో అవుతుందా? మన చైల్డ్ బ్రెయిన్ కూడా సేమే ఉంటుంది, వాళ్ళ నీడ్స్ కూడా సేమే ఉంటాయి. న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఉండాలి, ఎమోషనల్ సేఫ్టీ ఉండాలి, స్టిమ్యులేటింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉండాలి, లవింగ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉండాలి. సో న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ మనం ఇవ్వాలా? రేపట్లో న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అసలు పిల్లలకి ఇస్తున్నామా? ఆలోచించుకోండి. ఏదో పిల్లలు అడిగారు కదా అని చెప్పి చాక్లెట్స్ కొని ఇచ్చేస్తుంటాం. స్వీట్స్, టూ మచ్ స్వీట్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫర్ దీస్ చిల్డ్రన్. బిఫోర్ 6 years, టూ మచ్ స్వీట్, టూ మచ్ సాల్ట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ కిడ్స్. దానివల్ల సెరోటిన్, డోపమైన్ ఇవన్నీ కూడా ఆగిపోతాయి అన్నమాట. ఫుడ్ అనేది పిల్లల మూడ్స్ మీద, స్లీప్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. సో దయచేసి మీరు పిల్లల ఫుడ్ చూజీగా ఇవ్వండి, హెల్దీ ఫుడ్ ఇవ్వండి, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఇవ్వండి. ఎమోషనల్ సేఫ్టీలో ప్రతిసారి పిల్లల్ని వాళ్ళతో వీళ్ళతో కంపేర్ చేయడము, వాళ్ళని అరవడము, ఇవన్నీ ప్లీజ్ డోంట్ షౌట్ ఎట్ చిల్డ్రన్. మా టీచర్స్ అందరూ బ్రెయిన్ బేస్డ్ ట్రైన్ ఉంటారు కాబట్టి దే విల్ నాట్ షౌట్ ఆన్ ద కిడ్స్. స్టిమ్యులేటింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎలా వస్తాయి? పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల వస్తాయి స్టిమ్యులేటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేవి. మనము బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేట్ ఉండాలంటే మొత్తం పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి. పిల్లల ముందు, ఇంట్లో అయినా సరే, స్కూల్లో అయినా సరే, ఎన్విరాన్మెంట్ షుడ్ బి పాజిటివ్. వాళ్ళకి కోపం తెలియాలి అంటే ఇదేంటి పాజిటివ్ అన్నాం కదా అని చెప్పేసి అస్సలు కోపం లేకుండా అలా కాదండి. టాక్సిక్ స్ట్రెస్ ఇవ్వకుండా పిల్లల్ని లైన్లో పెట్టాలి. డిసిప్లిన్ అంటే పిల్లల్ని కొట్టేయడము, తిట్టేయడము, అది డిసిప్లిన్ పెట్టడం కాదు. డిసిప్లిన్ అంటే పిల్లల్ని గైడ్ చేయటం. అది అలా చేయకూడదు, ఇలా చేయకూడదు అని చెప్పేసి గైడ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి అన్నమాట. సేమ్ అలాగే పిల్లల్ని ఎందుకు అలా చేస్తున్నాం, ఇలా చేస్తాం అని ఇంట్లో ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళని కొడుతూ కంపేర్ చేస్తూ ఉంటే ఆ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేట్ అవ్వటం ఆగిపోతుంది అనమాట. సో పేరెంట్స్ ఇంట్లో కూడా వాళ్ళకి పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండేటట్టు చూడండి. అంటే ఇంట్లో నెగిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటే ఆ సేమ్ కిడ్స్ అదే ఇంపాక్ట్తో వచ్చి ఇక్కడ పిల్లలతో కలవలేరు, వాళ్ళ పియర్ గ్రూప్తో కలవలేరు, వాళ్ళ మూడ్ సరిగ్గా ఉండదు. సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్. ఇంకొక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను మీకు. ఈ రోజుల్లో కిడ్స్ కి అస్సలు రొటీన్ లేకుండా పోయింది. ప్లీజ్
రొటీన్ అలవాటు చేయండి మీ పిల్లలకి. ఏం రొటీన్ అండి, ఏం రొటీన్ అంటే టైంకి లేవాలి, టైంకి తినాలి, టైంకి పడుకోవాలి. స్లీపింగ్, ఈటింగ్, వేకప్. ది సింపుల్ రొటీన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అవి లైఫ్లో ఎంతో ఇంపాక్ట్ చూపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ టైంకి తిని పడుకోకపోతే ఏమవుతుంది, స్కూల్ టైమింగ్ వచ్చేసి 9 o'clock, పిల్లలు నైట్ 2 o'clockకి పడుకుంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు లెగవాలి, ఎప్పుడు స్కూల్కి రావాలి, అది ఆలోచించాలి కదా. కొంతమంది చెప్తుంటారు, వాళ్ళ నాన్న వచ్చేదాకా పడుకోరండి మా పిల్లలు, వాళ్ళ నాన్నతో ఆడి పడుకుంటారండి. అఫ్ కోర్స్ అండి, వాళ్ళ నాన్న బిజీగా ఉండి 2 o'clock 3 o'clock వస్తారు, లేదా 1 o'clock వస్తారు. అప్పటి వరకు మీ పిల్లల్ని మెలకుగా ఉంచి పోనీ మీరు ఏమైనా స్టోరీస్ చెప్తున్నారా, పోనీ రీడింగ్ చేపిస్తున్నారా? రీడింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ స్టోరీ బుక్ రీడింగ్ అనమాట. లేదే, ఫోన్ ఇచ్చేసి వదిలేస్తాం మనం పిల్లలకి, వాళ్ళు హ్యాపీగా కూర్చొని చూస్తూ ఉంటారు. ఈ టాపిక్ నేను మళ్ళీ పేరెంట్ వర్క్షాప్లో మీతో అందరితో మాట్లాడతాను. సో అలా కాకుండా పిల్లలందరికీ గుడ్ స్లీప్ టైం ఇవ్వండి. ఫస్ట్ టైంకి తినేయాలి. పిల్లలకి 7 o'clock కల్లా 7 to 8 మధ్యలో ఫుడ్ పెట్టేసేయండి. 9 o'clockకి పిల్లలు నిద్రపోయేటట్టుగా చూడండి. మీరు ఎంత మంచి ఫ్యాన్సీ స్కూల్స్ ఇవ్వండి, ఎంత మంచి ఫ్యాన్సీ టాయ్స్ ఇవ్వండి, ఏది ఇచ్చినా సరే పిల్లలతో పడుకునేటప్పుడు మదర్ ఆర్ ఫాదర్ వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేస్తూ బుక్ రీడింగ్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ బిహేవియర్, క్యారెక్టర్ మంచిగా బిల్డ్ అవుతుంది. లేదు మేము రొటీన్స్ ఏమొద్దు, మాకు ఏం లేదు, ఎలా అంటే అలా వెళ్తారులే అంటే లైఫ్ కూడా ఎలా అంటే అలానే వెళ్తుంది. మొక్కై వంగంది మానై వంగదు. సో ఇప్పటి నుంచే దిస్ ఈజ్ ద ఏజ్. మీరు పిల్లలు డెవలప్ అవ్వాలన్నా, నేర్చుకోవాలన్నా మీరు పిల్లల్ని మంచిగా నరిష్ చేయండి, స్టిమ్యులేటింగ్ చేయండి, బ్రెయిన్ బేస్లో వెళ్ళండి. వాళ్ళని కంపేర్ చేయకుండా, ఏమీ లేకుండా, నెగిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లేకుండా మంచి రొటీన్స్ అయితే మెయింటైన్ చేయండి. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వాళ్ళకి 7 o'clock లేపండి. వాళ్ళ డైలీ రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ పనులు చేసేసేయండి. వాళ్ళకి బౌల్ మూమెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళ బౌల్ మూమెంట్ని వాళ్ళే మెయింటైన్ చేయలేకపోతే స్కూల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారండి? అది ఎందుకు వస్తుంది? కొంతమంది అడుగుతారు, మా పిల్లలు ఫోటోలో లేరు, మా పిల్లలు అక్కడ లేరు అని చెప్పేసి. ఇంట్లోనే బిఫోర్ 7 మొత్తం నేచర్ కాల్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు స్కూల్కి వచ్చేటప్పుడు ఫ్రెష్ మైండ్తో ఉంటారు కదా. ఇవన్నీ ఎక్కడ ఇంటర్లింక్ అవుతున్నాయి? స్లీప్తో ఇంటర్లింక్ అవుతున్నాయి. లేట్గా నిద్రపోతారు, లేట్గా లెగుస్తారు, హడావుడిగా స్కూల్కి వచ్చేస్తారు. బౌల్ మూమెంట్ ప్రాపర్ ఉందో లేదో తెలీదు. స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ జరుగుతుంది, లేకపోతే ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ జరుగుతూ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు? వాష్రూమ్లో ఉంటారు. ప్లీజ్ ఎవ్రీ పేరెంట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ రొటీన్స్. చిన్నవే ఇవి, కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అనమాట. ఆ టైంకి రావాలా? ప్రీ స్కూలే కదా, టైంకి రావాలా? ఏముందిలేండి, వస్తాంలేండి అని 9 o'clockకి స్కూల్ అయితే 9:30కి వస్తారు. మీరెందుకండి ఆఫీస్కి టైంకి వెళ్తున్నారు? వెళ్ళాలా టైంకి? అవసరం లేదు కదా. అర్థం చేసుకోండి. మనం టైంకి స్కూల్కి రావడం అనేది ఇట్ షోస్ ఆర్ డిసిప్లిన్. ఒక రొటీన్, ఈ స్మాల్ యాక్టివిటీస్ ద్వారానే రొటీన్ని పిల్లలకి అలవాటు చేయాలన్నమాట. లేట్గా వచ్చేది కాక టీచర్స్ తోటి ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఉంటారు. ప్లీజ్ డోంట్ ఆర్గ్యూ విత్ టీచర్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. టీచర్ అంటే వాళ్ళకి గాడ్తో సమానం ఉంటారు. టీచర్ ఏది చెప్పినా అది రైట్ లాగా ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళు టీచర్ని ఫాలో అవుతుంటారు. మీరు అదే టీచర్ని పిల్లల ముందు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అదేంటి ఇదేంటి అని మాట్లాడితే రెస్పెక్ట్ ఎలా వస్తుంది? ఆ రెస్పెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేయాలి? మళ్ళీ మనమే మాట్లాడతాం పిల్లల బిహేవియర్ బాగాలేదు అని. ఈ బిహేవియర్ అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనల్ని చూసి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. కిడ్స్ ఆర్ ఇమిటేటర్స్. సో బీ కేర్ఫుల్. చిన్న విషయాల్లో మనం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలండి.
ఇంకొకటి, పిల్లలు వచ్చేటప్పుడు పేరెంట్స్ పిల్లలు తీసుకుంటూ వస్తారు, అది వాళ్ళకి గ్రీటింగ్ టైం ఉంటుంది. టీచర్ గుడ్ మార్నింగ్ అని పిల్లలతోటి విష్ చేసి మంచి స్మైల్తో వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటారు. పేరెంట్స్ వచ్చేసి ఏదేదో మాట్లాడాలని ట్రై చేస్తారు. వాళ్ళకి అది ఆ బ్రెయిన్ బిల్డింగ్ మూమెంట్ని మిస్ అవుతారు, స్టిమ్యులేటింగ్ బ్రెయిన్ మిస్ అవుతారు అనమాట. సో మీరు టీచర్స్తో మాట్లాడాలి అనుకుంటే సాటర్డే స్కూల్కి రండి, అప్పుడు మాట్లాడండి, లేదా ఆఫ్టర్ ద స్కూల్ 2 o'clock వచ్చి మాట్లాడండి. Let's give them positive environment in school and at home also. Birthday celebrations policy. We have a birthday celebrations policy. Enduki birthday celebrations policy antara? We don't allow cakes, chocolates or return gifts because we have class ki 40 kids unte 40 birthdays, 40 cakes. That is not too much sweet, is not good for health. Instead of, we celebrate with Montessori birthday work. Children give a fruit as a return gift. We will not encourage fancy gifts and costly gifts also. We are not just celebrating, we are teaching mindful living. Why food affects moods? 70% of serotonin, the happy chemical, is made in the gut. That means what children ate, how they feel. Food affects mood, sleep, focus, and behavior. That's why AGF is a junk-free zone, because what we feed today shapes their future. So please don't send junk foods, don't send Maggies, don't send biscuits, cream biscuits and all. We have a AGF menu, food menu. We will send you that. Please, Monday into Tuesday and Monday to Friday we have a plan. Please send that food only. Let's grow together. Let's walk this journey together hand in hand. Not just toppers, but thinkers. Not just obedient kids, but confident voices. Not just achievers, but happy, kind, curious humans. Once again, welcome to AGF Play School, where we celebrate little lens learners every day, where learning begins with love and childhood is never rushed, but always respectful. Thank you.